Genesis chapter 4. Cain said to the Lord, My punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. But the Lord said to him, Not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over. Then the Lord put a mark on Cain, so that no one who found him would kill him. So Cain went out from the Lord's presence, and lived in the land of Nod, east of Eden. Cain made love to his wife, and she became pregnant, and gave birth to Enoch. Cain was then building a city, and he named it after his son Enoch. To Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mehujael, and Mehujael was the father of Methushael, and Methushael was the father of Lamech. Lamech married 2 women, one named Adah, and the other Zillah. Adah gave birth to Jabal. He was the father of those who live in tents and raise livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all who play stringed instruments and pipes. Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of bronze and iron. Tubal-Cain's sister was Naamah. Lamech said to his wives, Adah and Zillah, listen to me. Wives of Lamech, hear my words. I have killed a man for wounding me, a young man for injuring me. If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth, saying, God has granted me another child in place of Abel, since Cain killed him. Seth also had a son, and he named him Enosh. At that time, people began to call on the name of the Lord. 여러분 안녕하십니까? 오늘 창세기 제8번째 날 강의, 오늘은 4장 13절로부터 강의를 시작하겠습니다. 13절부터 보겠어요. Cain said to the Lord, 카인이 주님에게 말했습니다. My punishment is more than I can bear. 자, 이 bear라는 동사는요, 곰이라는 명사도 있지만 동사로서는 참다, 견디다라는 뜻이죠. stand 또는 put up with, endure, persevere 전부가 다 참다, 견디다라는 뜻입니다. 제 처벌은 제가 참을 수 있는 것보다 더합니다. Today you are driving me from the land. 오늘 당신께서는 저를 땅으로부터 쫓아내고 계십니다. And I'll be hidden from your presence. 그리고 저는 당신의 면전에서 숨겨지게 될 것입니다. 주님의 면전으로부터 이제 보여지지 않게 될 것입니다. I'll be a restless wanderer on the earth. 저는 땅에서 정처 없는, rest라는 이 명사는 원래 휴식, 안정이라는 뜻인데요. LESS가 붙었으니까 휴식이 없는, 안정이 없는, 즉 정처 없는 그런 뜻이죠. 지상에서 이제 정처 없는 방랑자가 될 것입니다. And whoever finds me will kill me. 그리고 저를 발견하는 사람은 누구라 할지라도 저를 죽일 것입니다. But the Lord said to him. 하지만 주님께서는 그에게 말씀하셨습니다. Not so. 그렇지 않다. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over. 카인을 죽이는 사람은 누구라 할지라도 will suffer vengeance 7 times over. 7배 이상의 처벌, 복수를 받게 될 것이다. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. 그래서 주께서는 카인에다가 하나의 표식을 붙이셨습니다. 표식을 두셨습니다. 그 표식이 왜 그랬느냐면 so that no one who found him. 그를 찾는, 그를 발견하는 어떠한 사람도 would kill him. 그를 죽이지 못하도록 그렇게 카인에게 표식을 붙이셨습니다. So Cain went out from the Lord's presence. 그래서 카인은 주님의 면전으로부터 나가서 and lived in the land of Nod, east of Eden. 에덴의 동쪽인 롯의 땅에서 살았습니다. 자, 여기서 이제 우리가 신학적으로 하나 살펴볼 것은요. put a mark on Cain 그러셨는데 하나님이 카인에게 주신 이 표식이 뭐냐? 이제 여기에 대해서 참 많은 궁금점을 가질 수가 있습니다. 그를 발견하는 사람,
케인을 발견한 사람이 절대 그를 죽이지 못한다라는 것으로 봐서는 이것은 하나님이 카인을 보호하시기 위한 일종의 장치란 말이죠. 왜냐하면 이걸 사람들이 보면 저거는 주께서 하나님께서 카인에게 붙이신 표적이구나. 이제 하나님의 사람이구나. 그러면서 카인을 죽이지를 못한다는 거예요. 자, 여기서 우리는 뭐를 알 수 있습니까? 첫째로는 하나님의 지극하신 사랑입니다. 당시 만든 피조물 중에 가장 존귀한 피조물인 인간, 그것도 바로 첫 번째 인간인 아담과 하와의 아들 둘이서 첫 번째 아들이 카인이고 두 번째 아들이 아벨이었는데 둘 중에 싸움에서 큰아들이 작은아들을 죽인 인류 최초의 형제 살인 사건입니다. 원래 사람을 죽이면은 하나님의 율법에 따라진다면 사람을 죽인 사람은 반드시 죽어야 합니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그 죄인인 카인을 사랑하셔서 그를 죽이지도 않으셨을 뿐더러 그저 낙원에서 쫓아내는 것으로서 그렇게 땅에서 저주를 받을 망정 죽이지는 않으셨단 말이에요. 처벌은 하셨죠. 그렇지만 땅에서 쫓겨난다고 죽는 것은 아닙니다. 카인에게는 또 두 번째로는 하나님께서는 카인이라는 그 살인자를 모든 사람들이 죽이지 못하게, 여기서 얘기하는 어떤 사람도 그를 죽이지 못한다는 것은 여기 상황으로 봐서는 이제 카인에 대한 복수, 그러니까 카인에 대한 복수를 하는 그런 경우가 있을 수 없도록 그렇게 이제 표적을 붙여주셨다는 얘기죠. 이것은 죄인에 대한 지극한 관용과 사랑을 뜻합니다. 그러니까 하나님의 표식이 카인에게 있어서 카인을 죽이지 못했다는 것은 또 어떻게 생각해 본다면요. 이제 아담과 하와로부터 태어나는 그 모든 후손들이 어찌 본다면 카인을 원수로 생각할 수도 있는데요. 최초의 살인자로서. 그런데도 불구하고 이때 아벨이 자식이 있다는 말은 없거든요. 그럼에도 불구하고 카인을 살려두시는 하나님의 지극하신 사랑과 관용을 여기서 우리가 볼 수가 있습니다. 세 번째로는 이 표식이 뭐냐에 대한 표식의 본질에 대한 문제인데요. 표식이 이마에다 갖다가 붙이고 다니는 것인지 아니면 몸에다가 어떤 것을 차고 다니는 것인지는 알 수가 없습니다. 그러나 여기서 하나님이 카인을 보호하신 걸로 봤을 때 사람들이 이 표식을 보고 카인을 감히 죽일 생각을 못했다는 얘기는 그만큼 하나님께서 카인을 두드러지게 사랑하셨다는 것을 여기서 우리는 확인할 수 있습니다. 아마 하나님의 사랑이 구체적으로 나타난 것, 예를 들자면 지금 오늘날 기독교인들이 이제 십자가를 지니고 있는 것은 하나의 상징입니다. 십자가는 예수님을 처형했던 어떻게 본다면 끔찍한 도구임에도 불구하고 그 십자가를 보고 우리가 이제 그 사람이 기독교인인 걸 아는 것처럼 하나님께서는 이런 살인자 카인에게도 그런 표식을 붙이셔가지고 사람들로 하여금 그를 감히 하나님의 사람을 죽이지 못하게 그런 표식을 하셨다는 것. 그것은 쉽게 생각한다면 십자가 같은 것이다. 이렇게 생각하셔도 좋고요. 또는 이것은 어떤 성령께서 주시는 그러한 이 카인에 대한 보호막 같은 것이 아니었나. 그렇게 생각이 됩니다. 여하튼 이것은 신학적으로 뭐라고 딱 잘라서 규정은 할 수 없는 부분입니다. 헤르만 헤세 같은 사람은 요 내용을 토대로 해서 데미안이라는 그 유명한 문학 작품 속에서 주인공 싱클레어가 그 악당 친구에게 몹시 괴롭힘을 당하고 말하자면 일종의 이제 집단 괴롭힘을 당할 때 그때 이제 데미안이라는 먼 데서 온 친구가 그 얘기를 듣더니 이제 이 카인의 얘기를 해줍니다. 카인의 얘기를 해주면서 이제 우리가 알고 있는 정통 신학의 해석과는 정반대의 신학으로 가죠. 카인이 왜 흔적을 부착했느냐. 이것은 그가 강한 사람이라는 것을 상징한다 하면서 악이 결코 나쁜 것이 아니다라는 아주 도착적인 그러한 말을 해서 싱클레어를 기독교 가정에서 자란 싱클레어를 놀라게 만들죠. 그리고 싱클레어가 다시 이제 몹시 괴롭힘을 당하자 그때 이제 데미안이 나타나서 싱클레어를 구해주면서 그 악당 친구를 몹시 아주 혼내주는 그런 장면 속에서 악이 결코 약한 것이 아니다. 왜 아벨이 죽었느냐? 아벨은 약해서 죽은 것이고 카인은 강한 것이다. 그러면서 악을 옹호하는 아주 그런 그 진리를 도착하는 그러한 주장을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 거기에 젊은 시절에는 굉장히 매력을 느끼고 빠지는 젊은이들이 많았습니다. 본 강사도 그 점에 대해서 몹시 충격을 받았던 기억을 합니다. 그러나 여기서 주님이 카인에게 붙여주신 그 흔적은, 그 표적은 어디까지나
이 카인을 보호하는 보호대 역할을 했을 것입니다. 그러니까 여러분, 우리는 하나님의 이 지극하신 사랑을 감사해야 될 줄로 압니다. 자, 그 다음 보세요. 이제 Cain made love to his wife. 카인은 그의 아내와 사랑을 나누었고 and she became pregnant and gave birth to Enoch. 그래서 그녀는 임신했고 gave birth to는 무엇을 낳았다죠? 에녹을 낳았습니다. Cain was then building a city. 케인은 당시에 도시를 건설하고 있었습니다. And he named it after his son Enoch. 그리고 그는 그것을 그의 아들 에녹의 이름을 따서 불렀습니다. To Enoch, 에녹에게는 was born Ired. 아이렛이 태어났고 and Ired was the father of Methuselah. 그리고 아이렛은 메뚜자엘의 아버지가 되었습니다. 메뚜가 아니고 메후자엘입니다. 메후자엘의 아버지가 되었고 and Mehujael was the father of Methuselah. 그리고 메후자엘은 메뚜샤엘의 아버지가 되었습니다. And Methuselah was the father of Lamech. 그리고 메뚜샤엘은 라멕의 아버지가 되었습니다. Lamech married two women, one named Ada and the other Zillah. 라멕은 두 명의 여성과 결혼을 했는데 한 사람은 아다라는 이름이었고 다른 사람은 질라라는 이름이었습니다. 아다 gave birth to Jabal. 아다는 자발을 낳았고 야발을 낳았고 he was the father of those who live in tents and raise livestock. 그는 후이아의 사람들의 아버지가 되었습니다. 후이아의 사람들은 텐트에서 살면서 raise livestock, 가축을 길렀던 그런 사람들의 아비가 되었습니다. 목축을 한 사람의 조상이 되었다는 얘기예요. His brother's name was Jubal. 그의 형제의 이름은 주발이었습니다. He was the father of all who play stringed instruments and pipes. 그는 후이아의 모든 사람의 아비가 되었습니다. 후이아는 어떤 사람이냐? Who play stringed instruments. 현이 있는, 즉 현악기와 또 관악기, 파이프스, 관악기를 연주했던 모든 사람의 조상이 아비가 되었습니다. 질라 also had a son. 질라도 역시 아들이 있었습니다. 투발 케인. 그런 투발 케인이라는 아들이 있었는데 그녀는 who forged all kinds of tools out of bronze and iron. 자, forged라는 이 동사는 무엇을 주조하다, 만들다 뭐 그런 뜻이죠. 그래서 그는 온갖 종류의 도구를 만들었는데요. out of bronze. out of라는 전치사는 어떤 재료, 기원, 출처를 얘기합니다. 여기서 이제 out of bronze and iron이니까 브론즈 아이언이 출처를 말하는 거예요. 그래서 청동과 쇠로부터 온갖 종류의 도구를 그는 만들었습니다. 튜발 케인's sister was 나아마. 튜발 케인의 누이는 나아마였습니다. 23절 보겠습니다. 라멕 said to his wives. 라멕이 그의 아내들에게 말했습니다. 아다 and 질라, listen to me. 아다와 질라요, 내 말을 들으시오. Wives of Lamech, hear my words. 라멕의 아내들이여, 나의 말을 들으시오. I have killed a man for wounding me. 나는 나를 해친, 나에게 상처를 입힌 어떤 사람을 죽였소. A young man for injuring me. 나를 손상시킨, 나에게 부상을 입힌 어떤 젊은이를 말이오. If Cain is avenged 7 times, 만일 카인이 7배나 복수를 받는다면, then Lamech 77 times. 그렇다면 라멕은 77배를 복수를 당할 것이요. 자, 원래 카인이 7배의 복수를 당한다는 것은 하나님께서 하신 말씀입니다. 카인을 해치는 자는 7배 이상의 벌을 주시겠다고 하나님께서 그렇게 무서운 말씀을 하셨어요. 카인은 하나님께 보호를 받고 있었습니다. 그런데 그의 후손인 라멕은 자기 입으로 스스로 77배를 복수를 하겠다는 거예요. 얼마나 인간성이 사악해졌는지를 여기서 11배나 되는 이런 끔찍한 이렇게 자기 자신을 어찌 본다면 대단히 보호하면서 동시에 사람들에 대한 일종의 보호막을 친 것이죠. 그래서 두 아내가 설령 그 사실을 알게 된다 할지라도 이제 마을 사람들이나 그렇게 어떻게 보면 다 가까운 친족들일 텐데요. 그런데 그들이 이 라멕을 해칠까봐 미리 라멕은 선수를 쳐서 두 아내에게 이렇게 선포합니다. 나를 해치는 자에게는 77배의 처벌이 따를 것이라고요. 엄포죠, 일종의.
25절 보겠어요. Adam made love to his wife again. 아담은 그의 아내와 다시 사랑을 나누었고 and she gave birth to a son. 그리고 그녀는 아들을 낳았으며 and named him Seth. 그리고는 그를 셋이라는 이름을 붙였고 saying 이렇게 말했습니다. God has granted me another child in place of Abel. 자, in place of 하면 in place of는 뭐뭐 대신에 즉 instead of의 뜻이죠. 그래서 하나님께서는 아벨 대신에 나에게 또 다른 아이를 허용하셨고 since 왜냐하면 Cain killed him. 카인이 그를 죽였기 때문이다. 그런데도 하나님은 나에게 아벨 대신에 또 다른 아기를 주셨다. 그 여기서 우리는 이 하와의 말을 통해서 무엇을 알 수 있습니까? 그러니까 계보가 아담과 하와로부터 이제 아벨과 카인이 큰 아들인데 카인은 실질적으로 이들의 품에서 쫓겨났습니다. 그러니까 하나님께서 카인을 쫓아내셨기 때문에 그러니까 하나님의 이렇게 섭리 가운데 이제 아담과 이렇게 하와가 이렇게 결혼을 해가지고서 난 아들이 이제 카인과 이게 아벨이었단 말이에요. 아벨. 그런데 지금 이 하와의 얘기를 보면은 이 둘의 결합으로 인해서 카인을 낳지만 이쪽은 배제하는 것을 볼 수 있습니다. 카인을 배제하고 아벨 대신에 이 카인이 죽인 아벨 대신에 셋을 여기다 놓는 것을 볼 수 있어요. 그러니까 이렇게 선인들, 그러니까 하나님의 백성들, 비록 사단의 공작에 의해서 이 두 사람은 타락하고 신라곤 했지만 하나님의 백성들의 계열이 이렇게 아벨과 셋을 통해서 가고 있는 것을 우리는 볼 수 있습니다. 그의 지금 하와의 얘기는 하나님께서 아벨 대신에 나에게 또 다른 아기를 주셨다. 이미 아기는 카인이라는 아이가 있었지만 카인은 지금 여기서 이들의 의식 속에서 좀 인정 안 하는 것을 볼 수 있어요. Seth also had a son. 그래서 셋은 또한 아들이 있었는데 and he named him Enosh. 그래서 그는 그의 이름을 에노스라고 불렀습니다. At the time, 그 당시에 people began to call on the name of the Lord. 사람들이 주님의 이름을 부르기 시작했습니다.